Achha, this is sterilized or disinfected by either 2% butyraldehyde or boiling, simple boiling. Okay? Because this is an outdoor OPD instrument. আচ্ছা, তাহলে আমি আজকের ক্লাসগুলো শুরু করবো। এবার কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট নেওয়া হবে এগুলো প্রায় হয়ে গেছে। You have used an Alice tissue forceps, you have seen an ovum forceps, you have seen a sponge holding forceps, and you have seen a uterine curate. তার মানে what is the surgery that all of these are used for? কোন সার্জারিতে ইউজ হয় এগুলো? এই সিজারিয়ান নো ইউজেস করিয়েছে নিশ্চয়ই। অ্যালিজের কিউরেটেড ইউজেস করিয়েছে, ওভামে ইউজেস করিয়েছে। কোন সার্জারি? Dilatation and curettage or dilatation evacuation. This is for dilatation and evacuation, and this is for dilatation and curettage. What is the difference between dilatation evacuation and dilatation and curettage? দুটোর কোনটা কি জিনিস আর দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি? দুটোতেই আমি ডাইলেট করছি। কি ডাইলেট করছি আমি? যাই না, ডাইলেট করতে লাগে। কি ডাইলেট করছি? cervix. Very good. You're dilating the cervix. ঠিক আছে? What is evacuation? What is curettage? We are taking out sample. We scrape. Curettage means scraping. ঠিক আছে? So imagine this is a uterine at a box এর মধ্যে ইউট্রাসটা আছে, আমি ওর ওয়াল থেকে স্ক্রেপ আউট করছি। This is used for scraping. This has one sharp end and one blunt end. We can use either of the two. We're using it to scrape the walls, collect some of the endometrial tissue, and send it for biopsy, specimen, whatever. That is in curettage. তার মানে curettage is a gynecological procedure. It's not an obstetric procedure. It's a gynecological procedure. It is used for a non-pregnant uterus. This is a curettage. This was used in dilatation and evacuation. What is evacuation? We are removing some product of conceptus. মানে pregnancy এসেছিল, either a miscarriage হয়েছে বা miscarriage, incomplete miscarriage হয়েছে, and removing the baby product, fetal products আমি বের করছি. That is called an evacuation. This is used for evacuation. So this is an obstetric instrument. This is a gynecological instrument. ঠিক আছে? Simple distinction গুলো মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে? This is ovum is an obstetric instrument. So why is it called ovum forceps? Why is it called ovum forceps? What do you? আমি কি বললাম? আমরা কি বের করি এটা দিয়ে? Product of conceptus. Product of conceptus. Ovum কেন? Ovum forceps নাম কেন? Sorry? No. You are taking the product, but why is it called ovum forceps? Ovum forceps কেন বলা হয়? আচ্ছা, look at this end of the instrument. মাথাগুলো দেখ. These ends are cup shaped, just like an ovary. That's why it's called ovum. There's no specific name. কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করা এই জন্য যে পরীক্ষার খাতায়, পরীক্ষার হলে কোনোদিন বলবি না যে ওভম ধরা হয় এটা দিয়ে। দ্যাট ইজ ওয়াই পরীক্ষার টেনশনে অর্ধেকজন বলে ফেলবে ওভম ধরা হয়। ওভম ফসেট দিয়ে কি ধরা হয়? ওভম ধরা হয়। ওভমের সাইজ হচ্ছে 500 মাইক্রন। ইউ ক্যানট হোল্ড ইট উইথ দিস। ওভম ধরা হয় না। ঠিক আছে? দ্যাট ওয়াজ দ্য পয়েন্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন। আমি এগুলো ঢুকিয়ে রাখছি। আমি স্টার্ট উইথ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ফর সিজারিয়ান সেকশন। আমরা কিছু সিমিলার ইনস্ট্রুমেন্টসকে একসাথে পড়বো। ঠিক আছে? আমরা সিমিলার দেখতে ইনস্ট্রুমেন্টস গুলোকে একসাথে পড়বো। ঠিক আছে? যাতে পরীক্ষার সময় ভুল না হয়। ওকে, কিছু বলার আছে ইম্পর্টেন্ট? বলবি? ওকে, তিনটে জিনিস। স্টার্ট উইথ দিস ওয়ান। ঠিক আছে? এই তিনটে এর মধ্যে কোনটা আইডেন্টিফাই করতে পারছিস? What? Pick one. Yes, what is it? Num.
If that is Alice, then what is this? এই জন্য আমি একসাথে পড়াচ্ছি। দিস পরীক্ষার সময় এটারই বড় ভার্সন, তাই তো? এটার বড় ভার্সন হচ্ছে এরকম দেখতে হয়। পরীক্ষার দিনে এগুলো সব গোলাবে, যখন একসাথে একটা একটা করে তুলতে দেবে সব একই রকম দেখতে লাগবে, সেই জন্য। This is not an Alice tissue fossils. These two are the Alice tissue fossils. একটা small size, এটা 6 inches, এটা 8 inches, ঠিক আছে? And what is this? No, that is not a sponge holding. How does a sponge holding look like? This is what a sponge holding looks like. জিনিসগুলো মুখস্থ করবেন, এটাকে আইডেন্টিফাই কি জিনিস আছে। স্পঞ্জ হোল্ডিং এর মাথাতে হচ্ছে ট্রান্সভার্স সিলেশন থাকবে সবসময়। স্পঞ্জ হোল্ডারের মাথাতে ট্রান্সভার্স সিলেশন থাকবে, একটা ক্যাভিটি থাকবে। কেন থাকবে? কোনটার কি কাজ? স্পঞ্জ হোল্ডিং দিয়ে কি করা হয়? নামেই দেখা যাচ্ছে স্পঞ্জ মানে গজ পিসেস ধরা হবে, গজ পিস ধরে আমরা ড্রেসিং এন্ড ড্রেপিং করবো। তাহলে এই সিলেশন কেন আছে, ওপেনিং কেন আছে? পড়ানো হয়নি? Serrations are for better grip. তুই যখন ধরে নিয়ে ইয়ে করছিস, ড্রেপিং করছিস, যাতে এখান থেকে ছেড়ে না যায়, দ্যাটস ওয়াই serrations are for better grip, ঠিক আছে? Why is the cavity here? ফাঁকাটা কেন আছে? Sponge is not a soft structure. হ্যাঁ, যখন ওটাকে এরকম করে একটা কাপড় ছাপাটা বাঁধা যায়, সরি, তো ছাপার উপর এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে। Take a piece of tissue, when you're holding it, এখান থেকে প্রোট্রুড আউট করতে, ইট হ্যাজ সাম স্পেস টু কাম আউট ফ্রম হিয়ার, যাতে ওটা স্লিপ আউট না করে। এখানেও ভিতরে ঢুকে থাকবে, সেলেশনের মধ্যে ধরা থাকবে। খারাপ হয়ে গেছে, শুড নট কাম আউট, ঠিক আছে? ধরে বেরোবে না। দিস ইজ দি মেইন থিং, যে এখান থেকে বেরোবে না কোনোদিন। টিস্যুটাকে প্রপার গ্রিপ করার জন্য কিছুটা টিস্যু এখান থেকে প্রোট্রুড করবে। ডিফারেন্সিয়েট করো, মাথাগুলোকে ডিফারেন্সিয়েট করো সবসময়। ইনস্ট্রুমেন্টসকে সব একই রকম দেখো, হ্যান্ডহেল্ড ইনস্ট্রুমেন্টস, অল অফ দেম লুক দ্য সেম। মাথাগুলো দেখো ডিফারেন্স কি আছে। রাউন্ডেড মাথা, serrations আছে with a cavity. What does this have? Tooth, small teeth, 3 to 4 small teeth থাকবে সবসময়, ঠিক আছে মাথাতে, with entire এতে লিম্বে ওপেনিং আছে। Differentiate from this. এই দুটো মাথার মধ্যে ডিফারেন্স আছে। দাঁতগুলোর সাইজে ডিফারেন্স বুঝতে পারছিস? See, this is an Alice and this is a, এই দুটো দাঁতের ডিফারেন্স আছে। These are basically tooth, এটাকে বলে মাল্টিপল টুথ ভালসেলাম। মাল্টিপল টুথ ভালসেলাম, VULSELLUM, ভালসেলাম। পরীক্ষার দিনে এগুলো ভুল হবে না। দিস ইজ আ ভালসেলাম, দিস ইজ অ্যান অ্যালিস। এই দুটো ভুল হবে না কোনোদিন। এরকম সিঙ্গেল টুথও পাওয়া যায় ভালসেলামে। হ্যাঁ, এই তিনটে দাঁতের জায়গায় একটাই দাঁত থাকবে, একদিকে একটা, একদিকে দুটো খাপ থাকবে, ঠিক আছে? সিঙ্গেল টুথ ভালসেলাম হয়, দিস ইজ মাল্টিপল টুথ ভালসেলাম। What is the use of this? This is used in vaginal hysterectomy. This is surgery called vaginal hysterectomy. আমরা vaginal route ইউট্রাসটাকে বাদ দেবো, তখন সার্ভিক্সটাকে ধরার জন্য এটা কাজ করে। ইটস এ ভেরি স্ট্রং গ্রিপ। এই গ্রিপটাই আমি এমন যখন ইউট্রাস বাদ দেবো তখনই আমি টিস্যুটা ইউজ করবো, এই ইনস্ট্রুমেন্টটা ইউজ করবো। অ্যালিস দিয়ে ধরলে কোনো ইনজুরি হয় না, ঠিক আছে? আই ক্যান কিপ দিস অর্গান ব্যাক ইন দ্য বডি। অ্যালিস দিয়ে ধরে কোনো ইনজুরি হয় না। ভালসেলাম এতটা শার্প হয় যে কজেস ইনজুরিস, ব্লিডিং হবে। যেই অর্গানটাকে আমি রিমুভ যখন করবো তখনই আমি একমাত্র ইউজ করতে পারবো। সো দিস ইজ ইউজড অনলি ইন কেসেস অফ ভ্যাজাইনাল হিস্টেরেক্টমি। মাল্টিপল টুথ ভালসেলাম, ডিফারেন্সিয়েট, অলওয়েজ ডিফারেন্সিয়েট, একসাথে পড়তে হবে এগুলোকে। এটাও কিন্তু অ্যালিস, দিস ইজ এ লং অ্যালিস, ঠিক আছে? এগেন নিজের হাতের উপরে দেখ, এটাকে ইউজ কর। তার সাথে ডিফারেন্সিয়েট করে এটাকে।
এর গ্রিপটা দেখ আর ওর গ্রিপটা দেখ, কেটে যেতে পারে আস্তে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ভেরি শার্প। That is a very sharp instrument, okay? That is used only when you remove the uterus. Okay. One more thing. What is this instrument then? আমরা আবার অ্যালিসের পাশে রেখে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব। What is this instrument? This is different বোঝা যাচ্ছে। This is also a tissue forceps. This is an Alice tissue forceps. This is also a tissue forceps. এর নাম কি? It's called Babcock. B-A-B-C-O-C-K. Babcock's tissue forceps. C-O-C-K. Babcock's tissue forceps. ডিফারেন্স, এখানে কোনো দাঁত নেই, দিস ইজ মাইল্ড সিরেশনস অ্যান্ড অনেকটা ওপেনিং আছে মাঝখানে। দিস ইজ ইউজড ফর হোল্ডিং ডেলিকেট স্ট্রাকচার্স। টিস্যু ফরসেপ মানে হচ্ছে ইট ইজ ইউজড ফর হোল্ডিং টিস্যুস। হোয়াট কাইন্ড অফ টিস্যুস? অ্যালিস ইজ ইউজড ফর হোল্ডিং টাফ স্ট্রাকচার্স, টাফ টিস্যুস, ইউট্রাইন অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড ডেডফেশিট অ্যাঙ্গেলস, ঠিক আছে? দিস ইজ ইউজড ফর হোল্ডিং সফটার টিস্যুস, যেমন ফ্যালোপিয়ান টিউবস অর গাট ওয়াল, intestinal wall or fallopian tissues, ঠিক আছে? Babcock's tissue forceps, Alice tissue forceps and Babcock ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি পরীক্ষা দিলে। So these are my tissue forceps. আরেক ধরনের টিস্যু ফরসেপ হয় যাকে বলা হয় লেন্স টিস্যু ফরসেপ। এইরকম দেখতে হয় অনেকটা, কিন্তু রাসবে না, দরকার লাগে না, ইউ ডোন্ট নিড ইট এনিমোর। তিনটে টিস্যু ফরসেপস হয় বেসিক্যালি, অ্যালিস, ব্যাককক্স অ্যান্ড লেন্স। ওকে, এই পার্টটা আমাদের চোখে। এনি কনফিউশনস ইন দিস? পরীক্ষার দিন ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে। ওকে, এবার আমরা নেক্সট লাইনটা যাব। হোয়াট আর দিস? Any idea? This one and this one. This is called an artery forceps. Artery. ভালো নাম হচ্ছে স্পেন্সার ওয়েলস হিমোস্ট্যাটিক ফরসেপ। স্পেন্সার ওয়েলস হিমোস্ট্যাটিক ফরসেপ। স্পেন্সার, S-P-E-N-C-E-R, স্পেন্সার ওয়েল, W-E-L-L, স্পেন্সার ওয়েলস হিমোস্ট্যাটিক ফরসেপ। কি কাজে লাগে? আর্টারি ফরসেপ মানে আর্টারি ধরতে কাজে লাগবে। কি হচ্ছে, হিমোস্ট্যাসিস মানে হচ্ছে ব্লিডিং বন্ধ করা, তাই তো? ধর কোনো জায়গা থেকে ব্লিডিং হচ্ছে, আই ইউজ দিস ফরসেপ টু হোল্ড দ্যাট টিপ। এখান থেকে ব্লিডিং হচ্ছে, পিন পয়েন্ট আমি অ্যাকুরেসি ধরতে পারবো, ধরে আইদার আমি বাঁচবো বা পোড়াবো, যাই করবো উইথ দিস, ঠিক আছে? আর্টারি ফরসেপ ইউজ ফর হিমোস্ট্যাসিস। ধন্যবাদ। Yes. Now difference between these two. একদম একই রকম দেখতে, কি ডিফারেন্স আছে? স্ট্রাইয়েশন এখানেও আছে, দেখো। Yes, this has a tooth. What is this called? This is called a, সব দেবো, হাতে দেবো আমি এখন করে সবাইকে। This is called a Cocker's hemostatic forceps. K-O-C-H-E-R. Cocker's hemostatic forceps. এটা ছিল আর্টারি, এটার নাম হচ্ছে ককার্স। কি ডিফারেন্স আছে? মাথায় একটা দাঁত আছে, আর কিছু ডিফারেন্স নেই।
এটার মাথায় দাঁতটা নেই, এটার মাথায় দাঁত আছে, এটাই ডিফারেন্স হবে। ইউজ অফ ককাস, where is this used? This is, এটা আমাদের অবস্ট্রাটিক্সে খুব ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট। এটা কি কাজে লাগে? দেখা হয় একটা কাজ তো হিমোস্ট্যাটিক ফরসেপ মানে হিমোস্ট্যাটিক্সের কাজে লাগবে, ঠিক আছে, কোনো ব্লিডিং পয়েন্ট সিকিউর করার জন্য, কোনো কিছু ধরার জন্য লাগবে। তাছাড়া হচ্ছে দিস ইজ ইউজড ফর ক্ল্যাম্পিং অফ আম্বিলিক্যাল কর্ড। বাচ্চা বেরোনোর পরে যেটা ক্ল্যাম্প করা হয়, আম্বিলিক্যাল কর্ড ক্ল্যাম্প করা হয়, দিস ইজ ইউজড ফর ক্ল্যাম্পিং অফ দ্য আম্বিলিক্যাল কর্ড। এটা হচ্ছে প্রাইমারি ইউজ এটা ককাসের। নাম্বার 2 হচ্ছে ইট ইজ ইউজড ফর আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেনস, ARM। আমরা যখনই লেবার ইনডিউস করার চেষ্টা করছি বা লেবারকে অগমেন্ট করার চেষ্টা করব, দিস ইজ ইউজড ফর রাপচারিং দ্য মেমব্রেনস আর্টিফিশিয়ালি। ডাক্তার আছে, ডাক্তার দিয়ে মেমব্রেনটাকে ধরলেই ছিঁড়ে চলে আসবে, ইউজ ফর আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেনস। ঠিক আছে, দুটোকে ডিফারেন্ট করতে পারবি পরীক্ষার দিনে, দিস ইজ আর্টারি, দিস ইজ ককাস। বাকি সব সেম, এটাতেও ট্রান্সভার্স সিলেশন আছে, এটাতেও ট্রান্সভার্স সিলেশন আছে, দ্য অনলি ডিফারেন্স ইজ টুথ। হ্যালো, দেখে না, দেখতে হবে। হলে বলিস, দেখা হলে। এই তিনটাতে যাওয়ার আগে আমি কটা সিম্পল জিনিস জিজ্ঞেস করবো। ইনস্ট্রুমেন্টটা হাতে ধর, কিরকম করে ধরতে হয়? ইনস্ট্রুমেন্ট দিলে কিরকম করে ধরবি, ধরে দেখা। না, হলো না। ম্যাডাম দেখাননি ইনস্ট্রুমেন্ট ধরা? ইয়েস, থাম্ব অ্যান্ড রিং ফিঙ্গার, ইয়েস। ধরা হলো কি ঠিকঠাক? খোল ইনস্ট্রুমেন্টটাকে এবার। বাহ, ভেরি গুড। ঠিক ধরাটা ব্যাপারটা হয়নি, থাম্ব অ্যান্ড রিং ফিঙ্গার ইজ ফাইন। এইখানে অন ইউর ফার্স্ট ডিজিট, ঠিক আছে, এইখানটায় থাকবে। এই একটা দিয়ে ধরলে ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা যায় না, হ্যাঁ। এইখানে, এখানে করে দেখিয়ে দিচ্ছি, সব দেখিয়ে দিচ্ছি। মিডল ফিঙ্গার will rest on the rings, your index finger on the joint, ঠিক আছে? কিরকম করে ধরেছি আমি? সিম্পল, হাত একদম রিল্যাক্স থাকবে। হাউ ডু ইউ ওপেন? এই একটাকে সামনের দিকে, একটাকে পিছন দিকে, সেপারেট করে কোনোদিন খুলবে না, ওটা ইটস নট মেন্ট ফর ওপেনিং লাইক দিস। একটা সামনে, একটা পিছনে। থাম দিয়ে একটাকে পুশ করবো, একটাকে পুল করবো। কোথায় আমার আঙ্গুলগুলো কোথায় আছে দেখো, look at where my fingers are. This is how you hold an instrument. এরকম করে সবসময় লেফট হ্যান্ডও খোলা যাবে, ইউ ক্যান ওপেন ইনস্ট্রুমেন্টস ইন ইউর লেফট হ্যান্ড অলসো, ঠিক আছে? এই এই আমার দিকে দেখো, কোথায় আছে আমার হাতটা, আমার ইন্ডেক্স ফিঙ্গার কোথায় আছে?
ক্লোজ টু দ্য জয়েন্ট, অতটা বড় ইনস্ট্রুমেন্ট জয়েন্টে যাবে না, কাছাকাছি, ঠিক আছে। মাই মিডল ফিঙ্গার ইজ রেস্টিং অন দ্য রিংস, মাই রিং ফিঙ্গার ইজ উইদিন দ্য রিংস। না, থামটা ভিতরে, থাম ভিতরে কোথায় আছে ভালো করে দেখ হাতটা। ইয়েস, ইউ ওপেন ইট লাইক দিস। একটা হাত পিছনে যাবে, একটা হাত সামনে যাবে, হ্যাঁ, সেপারেট না, পিছনে সামনে, পিছনে সামনে করা যাচ্ছে। এক্সামিনারকে এরকম না, এরকম সোজা, ঠিক আছে। চলো, আচ্ছা এবার ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ফেরত দিয়ে দাও, আবার শুরু করি আমরা। ডিটোর নিয়ে নিয়েছিলাম, আবার কাজে যাই ফেরত, হ্যাঁ, পড়াশোনা ফেরত যাই। We have finished our part with coccus and artery, এই পার্টটা হয়ে গেছে। coccus আর artery ফসে চিনতে পারবো আমরা, এটা নাও তো লং ফসেস, ঠিক আছে। তিনটে একটু বড় বড় দেখতে, মুখটা সিমিলার, হ্যাঁ, দেখো কোনো দাঁত নেই কিন্তু ট্রান্সভার্স সেরেশন আছে, কোনো দাঁত নেই ট্রান্সভার্স সেরেশন আছে, দাঁত আছে আর সেরেশন আছে। কি হলো তাহলে? এটারই লং ভ্যারাইটি, সেম, একদম সেম আছে, সাইজে ডিফারেন্স। এটাকে বলা হয় হিস্টেরেক্টমি ক্ল্যাম্প, দুটোকেই বলা হয় হিস্টেরেক্টমি ক্ল্যাম্পস। হিস্টেরেক্টমি করার সময় ক্ল্যাম্প লাগানো হয় তো একটা ইয়েতে, পরপর আইপি লিগামেন্টে ক্ল্যাম্প লাগানো হয়, ইউট্রাইন আর্টারি ক্ল্যাম্প লাগানো হয়, কার্ডিনাল লিগামেন্টে ক্ল্যাম্প লাগানো হয়। দিস আর লাইক ক্ল্যাম্পস, ওকে। ওয়ান ইজ দ্য কার্ভড ক্ল্যাম্প, দিস ইজ আ স্ট্রেট ক্ল্যাম্প, কার্ভড এন্ড স্ট্রেট। এই যে আর্টারিটা দেখেছিস, এটারও কিন্তু একটা স্ট্রেট ভ্যারাইটি হয়, স্ট্রেট, স্ট্রেট Spencer Wells hemostatic faucet, curved Spencer Wells hemostatic faucet. Coccus এর সেম, curved Coccus faucet, straight Coccus faucet, ঠিক আছে। এই কার্ভ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। Similarly, hysterectomy clamp, this is straight variety, this is a curved variety। কি কাজে লাগে? hysterectomy করতে ক্ল্যাম্প দেওয়া হয়। এরপরে প্রশ্ন করবে পরপর ক্ল্যাম্প গুলো বলো। abdominal hysterectomy পরপর ক্ল্যাম্প হচ্ছে প্রথমে গ্রাউন্ড লিগামেন্ট, তারপরে আইপি লিগামেন্ট, তারপরে ইউট্রাইন আর্টারি, তারপরে ম্যাকানডাস লিগামেন্ট, তারপরে ভ্যাজাইনাল ভল্ট। ভ্যাজাইনাল হিস্টেরেক্টমি উল্টো দিকে, আগে ম্যাকানডাস লিগামেন্ট, তারপরে ইউট্রাইন আর্টারি, তারপরে কর্নিয়াল ক্ল্যাম্প। হিস্টেরেক্টমি ক্লাসে পড়ানো হবে, এখান থেকে এটাই প্রশ্ন করবে, ঠিক আছে। ক্লাস, দিস ইজ অলসো ককাস ক্ল্যাম্প, হ্যাঁ, কিছু না, ককাস ক্ল্যাম্প, দাঁত আছে দেখ একটা সিমিলার, একটু সিলেকশনটা অন্যরকম করেছে, ইউ ডোন্ট নিড দিস, এটা ককাস ক্ল্যাম্প বেসিক্যালি, ওকে। আচ্ছা আরেকটা কি বলতে চাইছিলাম, পার্টস অফ এন ইনস্ট্রুমেন্ট। ম্যাডাম বলেছিলেন ইনস্ট্রুমেন্টে কি কি পার্ট হয়, ফরসেপ্সের কি কি পার্ট হয়, হোয়াট আর দ্য পার্টস অফ দিস ইনস্ট্রুমেন্ট? না, বলে দিচ্ছি, দিস ইজ কল্ড আ লিম্ব। টুথ বলা হয় বা লিম্ব বলা হয়, লিম্ব হাত পা, লিম্ব, হ্যাঁ। এটা জয়েন্ট, এটা বডি, এটা ফিঙ্গার বোল বা রিংস, and this is called a catch or a ratchet। I'm holding this up, this is called a limb or tooth, limb যা বলবি এটাকে বলা হয়, ঠিক আছে। This is a joint, what I'm holding is a joint। There are two kinds of joints in instruments, this is screw joint, একটা screw আছে মাঝখানে, this is a box joint, there's no screw in here, there's no screw in this one, this is just screw in here, বোঝা যাচ্ছে, this is a screw joint। বলছি ক্যাচের কাজটা আমি বলছি, ক্যাচ আছে না নেই সেটা নিয়ে আমি আসছি, তো সিজার তো ক্যাচ লাগে না, দেখাচ্ছি আমি। দিস ইজ স্ক্রু জয়েন্ট, দিস ইজ বক্স জয়েন্ট, বক্স, ঠিক আছে, জয়েন্ট। এই পার্টটা হচ্ছে বডি, বডি অফ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট, ঠিক আছে। দিস আর দ্য ফিঙ্গার রিংস অর ফিঙ্গার বোলস, ফিঙ্গার রিংস বলাটা বেটার, ঠিক আছে। অ্যান্ড লাস্টলি দিস ইজ নোন অ্যাজ এ ক্যাচ অর এ র্যাচেট, RATCHET, র্যাচেট। র্যাচেট কেন কাজে দেয়? প্রপার গ্রিপ অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট, এটা লাগিয়ে দিলে ইনস্ট্রুমেন্টে ধরে নিয়েছে, খুলে বেরিয়ে আসবে না। পার্টস অফ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট। আচ্ছা, এই ইনস্ট্রুমেন্টের নাম মনে করছে ওজন ফসেট, তাই তো?
ওভেন ফরসেপে কোনো ক্যাচ নেই, কেন নেই? বাকি সব দেখলাম সবার একটা করে ক্যাচ আছে, ওভেন ফরসেপে ক্যাচ নেই কেন? যাতে ইঞ্জিনিয়ার, ভেরি গুড। আমি কি কাজ করছি এটা দিয়ে? আমি হচ্ছে প্রোডাক্টস অফ কনসেপ্টস বের করে আনছি, ঠিক আছে? ইটস এ ব্লাইন্ড প্রসিডিউর। আমি তো ইউট্রাসের মধ্যে ক্যামেরা ঢুকিয়ে দেখছি না, আই ক্যানট সি। আমি ব্লাইন্ডলি বের করছি প্রোডাক্ট। ধরো প্রোডাক্ট ধরতে গিয়ে ইউট্রাসের ওয়ালটা ধরে আসলো, কি হবে? যদি ক্যাচ থাকে, ধরো এরকম একটা ক্যাচ আলা জিনিস দিয়ে আমি কিছু ধরলাম, ছিঁড়ে চলে আসবে, ইঞ্জুরি হবে, রাইট? পুরো গায়ের জন্য টেনে আছে, একটু হালকা করে ধরলাম, ধর, বেরিয়ে চলে আসবে, কোনো ক্যাচ নেই, বেরিয়ে চলে আসবে, কোনো ইঞ্জুরি হবে না। দিস ইজ ওয়াই দিস ডাজ নট হ্যাভ এনি ক্যাচ। টাফ টিস্যুসটা, এটা তো ওপেন ফরসেপস, এখান দিয়ে আমি প্রোডাক্ট অফ কনসেপ্টাস বের করছি, মানে বাচ্চা এসেছিল, মিসক্যারেজ হয়েছে, ইউট্রাসের মধ্যে একটু প্রোডাক্ট হয়ে গেছে, আমি ডি করে বের করছি, ডাইলেটেশন ইভাকুয়েশন করে বের করছি। তবে প্রোডাক্ট ধরতে গিয়ে ধর ইউট্রাইন ওয়ালটা ধরে ফেললাম, আমি যদি ক্যাচওয়ালা কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট ধরি, ফর এক্সাম্পল ধর আমি একটা স্পঞ্জ হোল্ডিং দিয়ে ডিএনই করছি, এটার মাথা তো একটু জায়গা আছে, ধরা যাবে, আমি এটা দিয়ে করছি, ঠিক আছে? করতে গিয়ে আমি একটা টিস্যু ইউট্রাইন ওয়ালটাকে কাজ করে ফেললাম, এরকম করে টানছি, যদিও খারাপ আছে বলে বেরিয়ে আসছে, বেরোনোর কথা না, এটা ধরে আটকে গেল, ছিঁড়ে নিয়ে চলে আসবে সাথে করে, ইঞ্জুরি। ওখানে কিন্তু সেই ইঞ্জুরিটা হবে না, স্লিপ আউট নর্মালি, দ্যাট ইজ ওয়াই ডাজ নট হ্যাভ এনি ক্যাচ। ওকে, যখন ডিসি দত্ত খুলবি বা যে কোনো বই খুলবি, স্পঞ্জ হোল্ডারও কিন্তু একটা ইউজের মধ্যে লেখা আছে ফর ডাইলেটেশন এন্ড ইভ্যাকুয়েশন, স্পঞ্জ হোল্ডার ইউজও লেখা আছে, এই কারণে ইউজ করা হয় না, বিকজ ইট হ্যাজ এ ক্যাচ, ইট ক্যান কজ ইঞ্জুরি। এই পার্টটা ক্লিয়ার হলো। নাও উই হ্যাভ সিজার্স, এগুলোকে সিজার্স বলে, দেয়ার ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিজার্স। হ্যাঁ, কোনটার নাম কি জানিস? এটা সবার আগে সিম্পল, কার্ভ সিজার, একটা দিক শার্প একটা দিক ব্লান্ট, এটা হচ্ছে একদিক শার্প আছে একদিক ব্লান্ট আছে, এটাকে বলে এপিসিওটমি সিজার্স। এপিসিওটমি সিজার্স, হোয়াট ইজ অ্যান এপিসিওটমি? ইয়েস, ইউ আর গিভিং অ্যান জেনারেশনে একটা ইনসিশন দিচ্ছে আমরা ভেজানাল ওয়াল বিফোর নর্মাল ডেলিভারি, ঠিক আছে? দিস ইজ নট এপিসিওটমি সিজার্স। এর মধ্যে এই পার্টটা, this blunt end goes inside of the vagina, the sharp end is outside the vagina. Why? কার ইঞ্জুরি না হয়? ভেজানা তো কাটছিস, ভেজানা তো এমনি কাটছিস, তো ইঞ্জুরি হচ্ছেই, বাচ্চার মাথা। This blunt end protects the baby's head. This is towards the baby's head, and this is towards the outside. This is used for giving an episiotomy incision. Okay. এর মধ্যে একটা হচ্ছে হেভি সিজার্স, ব্লান্ট সিজার্স, এটা দিয়ে সুতো কাটা হয়, সুচেস কাটা হয়, ঠিক আছে? দিস ইজ ইউজ ফর কাটিং অফ সুচেস। দিস ইজ এ শার্প ডিসেক্টিং সিজার্স, ফাইন ডিসেক্টিং সিজার্স বা শার্প ডিসেক্টিং সিজার্স। দিস ইজ ইউজ ফর ডিসেক্টিং অফ টিস্যুস। এটা দিয়ে টিস্যু ডিসেকশন হবে না, মোটা একটা মাথা আছে, অল্প কিছু কাটতে গিয়ে বেশি কেটে যাবে। দিস ইজ নট এ ব্লান্ট ডিসেক্টিং সিজার্স, শার্প ডিসেক্টিং সিজার্স ইউজ ফর সুচার কাটিং, দিস ইজ ইউজ ফর ডিসেকশন অফ টিস্যুস। যে কোনো জায়গায় টিস্যু সেপারেট করতে গেলে ইউজ সিজার্স, sharp dissection করতে sharp dissector scissors. This is known as a Mayo's scissor, M-A-Y-O, Mayo's scissors. This is known as a medicine box scissors. স্পেলিংটা একটু বইতে দেখে নিস, আমার ভুল হতে পারে। এটাকে বলে মেডিসিন বক্স সিজার্স, এটাকে বলে মেয়োস সিজার্স। ওকে, বাট এই নামটা না জানলেও হবে। শার্প ডিসেক্টিং সিজার্স মানে ফাইন ডিসেক্টিং সিজার্স, ব্লান্ট সিজার্স, দ্যাট ইজ এনাফ। এটা ডিফারেন্স করতে পরীক্ষার সময় কোনো প্রবলেম হবে না। এটা পাতি, বাড়ির পাতি যেরকম দেখতে হয় সেরকম সুচার কাটতে কাজে দেয়। দিস ইজ ফাইন সিজার ইউজড ফর ডিসেকশন। এর চেয়ে আরো ফাইন হয়, ঠিক আছে, আরো পাতলা হয়, আরো ফাইন হয়। দিস আর মাই সিজার্স। What else do we have here? This and this. This is known as a curved needle holder. Needle holder বা needle driver. এটাতে সুচার ধরা হয় ফর সুচারিং।
কি আছে, এখানে একটা লিম্ব আছে মাথা, তার মধ্যে আইদার ডায়াগোনাল ও ক্রিসক্রস সেলেশন থাকবে, মাঝখানে একটা ছোট্ট ক্যাভিটি থাকবে, রিচ থাকবে, ঠিক আছে, ফাঁকা থাকবে। কিসের জন্য? ফর হোল্ডিং দ্য সুচার, নিডল বেসিক্যালি, নিডল হচ্ছে সুচার। লং বডি উইথ ক্যাচ। কিভাবে ধরা হয়? সুচার আছে কি? ইয়েস, উই হ্যাভ এ সুচার। এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে এর মধ্যে। ভালো করে দেখ জিনিসটা। This needle is divided into three parts: anterior 2/3 and posterior 1/3. I am holding the needle at the junction of the anterior 2/3 and posterior 1/3. সবসময় a needle is held at the junction of the anterior 2/3 and the posterior 1/3. You can see it's held at the junction of anterior 2/3 and posterior 1/3. কোথায় ধরা হবে? Near the tip of the needle holder, not exactly at the tip, not exactly at the tip, not exactly at the base, somewhere near the tip of the needle holder it is held. This is how you hold a needle. এটা দিয়ে সুচার করা হবে। এই মুভমেন্ট, দিস ইজ মাই হ্যান্ড মুভমেন্ট, সবসময় এই, not this, this curve. We use this curvature of the needle to our advantage. যে কোনো সময় চলে গেল, আমি এটা ঢোকানোর চেষ্টা করছি, এতটা জোর লাগলো, সোজা যাচ্ছি, দেখ এই গেল। I am using the curvature of the needle to my advantage. ঠিক আছে, চলে গেল, সরি ধরলাম, বাইরে বের করে দিলাম। ওকে, needle holder used for holding needles during suturing. রেখে দিচ্ছি আবার। এরকমই দেখতে আবার একটা জিনিস বেরোলো, এগুলো হচ্ছে পরীক্ষার দিনে কনফিউজ করার জন্য। এরকমই দেখতে একটা মোটামুটি একটা জিনিস বেরোলো। হোয়াট ইজ দিস থিং? এটার জয়েন্টটা একদম সামনে আছে, লিম্বস গুলো ছোট আছে, বডি বড় আছে। কার্ভের চেয়ে একরকম না, কিন্তু পরীক্ষার দিনে দেখে একরকম লাগতে পারে। হোয়াট ইজ দিস? মাথাটা দেখ, ভিতরটা দেখ, completely different from the holder. This is known as a cervical punch biopsy forceps. ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে লাক্স, LUC'(S), লাক্স পাঞ্চ বায়োপসি ফরসেপস। কি কাজ করা হয়? এটা দিয়ে বায়োপসি নেওয়া হয়, সার্ভাইকাল বায়োপসি নেওয়া হয়। এরকম করে ধরবো, দেখে নেব। একটা শার্প এন্ড, ছোট লিম্ব আছে, একটা বড় লিম্ব আছে, ট্রায়াঙ্গুলার শেপের, স্মল আর লার্জ, একটার মধ্যে একটা ফিট হয়ে যায়। তো whenever I use this on a cervix, এখন হ্যাঁ হ্যাঁ গাড়ি আমার কাছে আছে, হ্যাঁ ইয়েতে আছে, তুই কোনো দিকে থাক, আমি পরে ফোন করে দেবো তোকে। This is how you take a biopsy from the cervix. Punch biopsy forceps. Okay, do not confuse it. লাস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট, এটা কিন্তু সিজারিয়ান সেকশনে লাগে না, এটা আমি একরকম দেখতে বলে দিলাম। দিস ইজ ইউজ ফর টেকিং সার্ভাইকাল বায়োপসি ইন সাসপেক্টেড সিএসআরভিক্স। ঠিক আছে, আমি ইনস্ট্রুমেন্টগুলো একরকম দেখতে বলে সাথে বলে দিলাম। লাস্ট ওয়ান, হোয়াট ইজ দিস? কোদালের মধ্যে জিনিসটা কি বলে? রিট্রাক্টর। রিট্রাক্টরের নাম কি? এই দুটোকে একসাথে করবো আমরা। এটাও রিট্রাক্টর, এটাও রিট্রাক্টর। এটার নাম হচ্ছে ডয়েন্স, DOYEN, ডয়েন্স রিট্রাক্টর। This is called a Devers retractor, DEAVER, Devers retractor.
This one is used in cesarean section. This one is used in gynecological operation, মানে hysterectomy, abdominal hysterectomy, যে কোনো রকম মানে ল্যাপারোটমি যেখানে পেট খোলা হচ্ছে, দিস ডিভার্স রিট্রাক্টর ইজ ইউজড। ঠিক আছে, সেটা একটোপিক প্রেগন্যান্সি সার্জারির জন্য হোক কি ইভেন মানে জেনারেল সার্জারি ওটির জন্য দিস ডিভার্স ইজ ইউজড। ডায়ালসটা হচ্ছে আমাদের অবস্টেট্রিক্সের স্পেসিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ ফর রিট্রাক্টিং দ্য ব্লাডার। এটা নিয়ে প্রশ্ন করবে when is it ইমপ্লিমেন্টেড, মানে কখন এটাকে দেওয়া হচ্ছে, কখন বের করা হয়, এই রিট্রাক্টরটা কখন পুট করা হবে, কখন বের করা হবে, এনি আইডিয়া? সিজারিয়ান সেকশনে স্টেপস করানো হয়েছে না, পেটটা তো কাটা আছে, এরকম করে পেট কাটা আছে, এটা এরকম করে দিয়ে দিলে রিট্রাক্ট করা হচ্ছে ফর রিট্রাক্টিং দ্য ব্লাডার। When is it used? When is it removed? It is used before giving the uterine incision. আমরা cesarean section steps কি করে হবে? Imagine a patient lying here. What are we doing? We are doing a dressing and draping firstly. Betadine দিয়ে পেন্ট করলাম, ওটাকে বলে ড্রেসিং। তারপরে কাট শীট প্লেস করলাম, ওটাকে বলে ড্রেপিং। ঠিক আছে, ড্রেসিং এন্ড ড্রেপিং হয়ে গেল। দেন আমি ফার্স্টলি স্ক্যালপেল দিয়ে ইনসিশন দেবো। স্ক্যালপেল ব্লেড দেখেছিস, ওটা দিয়ে ইনসিশন দেবো। ইনসিশনটার নাম হচ্ছে ফ্যানেনস্টাইল ইনসিশন। ফ্যানেনস্টাইলস ইনসিশন, মাঝে একটা পি আছে। ঠিক আছে, ফ্যানেনস্টাইলের ভদ্রলোকের নামে একটা পি আছে, ফ্রেঞ্চ নাম তো পি আছে। ঠিক আছে, পিএফ, ফ্যানেনস্টাইলস ইনসিশন। পরীক্ষাতে স্পেলিংটা জিজ্ঞেস করবে, দিলাম। ইনসিশন দিয়ে আমি কাটলাম হচ্ছে স্কিন। স্কিনের পরে কি আসবে? সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু বা ফ্যাট, ওটাকে আমি ইনসিশন দিলাম। নেক্সট স্ট্রাকচার কি আসবে? ফ্যাটের পরে ফাঁসা না মাসেল, তবে সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুর মধ্যে আছে, স্কারপার ক্যাম্পার হয়ে গেল, এপিএপি কেটে গেল। ঠিক আছে, তারপর কি আসে? মাসেলের উপরে কিছুটা থাকে না, ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার। মাসেলের উপরে ভালো করে সাদা রঙের গ্লিসেরিন চকচক করে, কি বলে? রেক্টার শীট। পুরো অ্যাবডোমেনের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লেয়ার হচ্ছে রেক্টার শীট। রেক্টার শীটই যে কোনো অপারেশনের পরে হার্নিয়া থেকে বাঁচাবে। দ্যাট ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লেয়ার ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার। যে কোনো সাবজেক্টের পরীক্ষা যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লেয়ার অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, দ্যাট ইজ দি রেক্টার শীট। আচ্ছা, স্কিন হলো, সাবকিউটেনিয়াস ফাসা হলো, রেক্টার শীট হলো, তার নিচে রেক্টাস মাসেল আছে। আমরা রেক্টাস মাসেলকে কাটিয়ে না, উই সেপারেট দ্য রেক্টাস মাসেল। ঠিক আছে, দুটো রেক্টাই আছে, ওটাকে মাঝখান থেকে আমরা সেপারেট করবো। নেক্সট কামস ইউর এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল ফ্যাটি টিস্যু এন্ড পেরিটোনিয়াম। পেরিটোনিয়াম খুললাম আমরা, খোলার পরে আমি দেখতে পাবো একটা ইউট্রাস আছে। হ্যাঁ, ইউট্রাস দেখতে পাবো, তখন আমি এই জিনিসটাকে প্লেস করবো, ডায়ালস রিট্রাক্টর প্লেস করবো। হ্যাঁ, এই প্লেস করে ব্লাডারটাকে নিচে রাখবো, যাতে আমার ফিল্ডের মধ্যে যাতে ব্লাডার না আসে। আমি তো ইনসিশন দেবো ইউট্রাসে, বাচ্চা বের করবো, তখন ব্লাডারটা সামনে চলে আসলে অবস্ট্রাকশন হবে, ব্লাডারে ইনজুরি হতে পারে। তো আমি এটাকে দিয়ে ব্লাডারটাকে রিট্রাক্ট করে রাখবো নিচে, এই ফোল্ডটার মধ্যে ব্লাডারটা আটকে থাকবে। ওকে, এবার আমি ইনসিশন দেবো। এই জায়গায় ইনসিশন দিলাম, আমি ইনসিশন দিয়ে একটু ফ্লুইড বেরোলো, লাইকার বেরোবে, লাইকার বেরোবে, আমি হাত ঢোকাবো বাচ্চার মাথাটা বের করার জন্য। হাতটা ঢোকানোর আগে আমি এটা রিমুভ করে দেবো। বাচ্চার মাথা বের করার আগে এটাকে রিমুভ করতে হবে, বিকজ ওইটুকু ইনসিশনের মধ্যে একটা রিট্রাক্টর থাকবে, একটা হাত থাকবে, একটা মাথা থাকবে, বেরোবে না। ঠিক আছে, so we remove this, we use our hands to lift up the baby's head and take it out. Okay, so it is inserted before giving the uterine incision, it is removed while before delivering the baby's head. Okay, হয়ে গেল। তাহলে স্টেপসে কি বললাম? ইউট্রাসে ইনসিশন দিলাম, জিজ্ঞেস করবে কোথায় ইনসিশন দেবো, ইউট্রাসে কোথায় ইনসিশন দেওয়া হয়? The term is LUCS. LUCS বলে তো lower uterine segment cesarean section. The lower uterine segment আমি কাটবো। How do you differentiate between lower and how do you identify the lower uterine segment?
হাউ ডু আইডেন্টিফাই দ্য লোয়ার ইউট্রাইন সেগমেন্ট? কি করে আইডেন্টিফাই করা হয় কোনটা লোয়ার কোনটা আপার? আচ্ছা, ব্লাডারের একটা পেরিটোনিয়াম হয়তো সবকিছু পেরিটোনিয়ামে ঢাকা থাকে, তো ব্লাডার থেকে পেরিটোনিয়ামটা রিফ্লেক্ট করে ইউট্রাসে চলে যাচ্ছে। পেরিটোনিয়ামের অ্যাটাচমেন্ট অন দ্য ইউট্রাস এটা কি বলে? সেরোসা। সো সেরোসাটা হচ্ছে লুজলি অ্যাডহেয়ার্ড হয় ইন দ্য লোয়ার ইউট্রাইন সেগমেন্ট, আপার ইউট্রাইন সেগমেন্টে ডেন্সলি অ্যাডহেয়ার্ড হয়, ওটা নড়বে না। যেখানে জাংশন অফ দ্য loosely adhered peritoneum and the tightly adhered peritoneum becomes your lower and upper segmented junction. লোয়ার সেগমেন্টে একদম লুজ অ্যাডহেশন হবে, এরকম হাত দিয়ে নাড়ালে নড়ে যাবে পেরিটোনিয়ামটা, পুরো আলাদা করে নড়বে ইউট্রাসের থেকে। আপার সেগমেন্টে নড়বে না। দ্যাট ইজ ইউর ডিফারেন্সিয়েশন বিটুইন দ্য লোয়ার ইউট্রাইন সেগমেন্ট আর আপার ইউট্রাইন সেগমেন্ট। যেখানে নড়ছে সেরকম কোনো জায়গায় আমি ইনফিউশন দেবো, মানে লোয়ার সেগমেন্টে ইনফিউশন দেবো, ঠিক আছে? লোয়ার সেগমেন্টে পেরিটোনিয়াম লুজলি অ্যাডহেয়ার্ড হবে, ইনফিউশন দিলাম, ইনফিউশন দিয়ে ব্লাডারটা নিচে নামিয়ে দিয়ে রিট্রাক্টর দিয়ে সুন্দর করে বাচ্চাকে বের করবো। বাচ্চা বের করার পরে কি করবো? বাচ্চা বেরিয়ে গেল, তারপর কি করবো? কর্ড ক্ল্যাম্প করবো। আরো জিনিস বেরোবে তো, দুটো কর্ড ক্ল্যাম্প করবো, এই যে ককাস ফসেট দিয়ে আমরা ক্ল্যাম্প করবো, একটা বাচ্চার দিকে একটা মায়ের দিকে, ঠিক আছে? মাঝখানে আমি কেটে দেবো। ওকে, হয়ে গেল। বাচ্চাটাকে হ্যান্ড ওভার করে দিলাম টু দ্য পেডিয়াট্রিশিয়ান। নেক্সট প্লাসেন্টা বেরোবে। প্লাসেন্টা বেরোলে আমি প্লাসেন্টাকে কন্ট্রোল ট্রাকশনে বের করবো। প্লাসেন্টা মেমব্রেন্স বের করবো, বের করে আমি ইউট্রাসটাকে বডির বাইরে বের করবো। এক্সটেরিয়র ইউট্রাস, কেউ কেউ বডির ভিতরে রেখে সেলাই করে, কেউ বাইরে রেখে সেলাই করে, আমরা বডির বাইরে রেখে শিখবো। ইউট্রাসটাকে পেটের বাইরে বের করবো, ঠিক আছে? বের করে রাখলাম, কভার ইট উইথ এ মপ, ওয়েট ওয়ার্ম ওয়েট মপ দিয়ে আমি কভার করবো যাতে এক্সটার্নাল টেম্পারেচারে এক্সপোজ বেশি না হয়। দেন উই প্রিপেয়ার দ্য ইউট্রাস ইনসিশন বাই ভিক্রিন। ভিক্রিন হচ্ছে এই সুচারটাকে বলে ভাইক্রিন, ঠিক আছে? বেগুনি রঙের যে প্যাকেটটা থাকবে দ্যাট ইজ কল্ড এ ভাইক্রিন। উই আর গোনা টক অ্যাবাউট সুচার সামডে। জেনে রাখ, দিস ইজ কল্ড এ ভাইক্রিন। এই ভাইক্রিন সুচার দিয়ে রিপেয়ার করা হয় ইন 2 layers. ইউট্রাস ইজ রিপেয়ার ইন 2 layers বাই দিস সুচার। রিপেয়ার হয়ে গেল, ইউট্রাসটাকে আবার বডির ভিতরে দিয়ে দেবো, পেটের ভিতরে ফেরত দিয়ে দেবো। ব্লিডিং চেক করবো, দুটো দিক থেকে মপিং, যা ব্লাড বেরিয়েছে লাইকার পেটের মধ্যে পড়েছে ওগুলোকে মপ করে বের করবো। ব্লিডিং সিকিউর হয়েছে কিনা হিমোসিস চেক করবো, চেক করে লেয়ার বাই লেয়ার ক্লোজ করবো। ফার্স্ট কি লেয়ার ক্লোজ করবো? যেটা প্রথম লাস্ট কেটেছিলাম, পেরিটোনিয়াম ক্লোজ করবো। তারপরে রেকটাস মাসেল আমরা কাটিনি, ওটা ক্লোজ করবো না। তার আগে একটা শীট কেটেছিলাম, একটা শীট ক্লোজ করবো এগেন বাই দিস ভাইক্রিন। একটা শীট ক্লোজ করে দিলাম, তারপর স্কিন এন্ড সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু। দিস ইজ দ্য স্টেপস অফ সিজারিয়ান। ডোন্ট ওয়ারি, আরেকদিন কোনো সময় পড়াবো, দেখিও দেবো। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো হ্যাঁ, কি কি বলতো, সিজারিয়ান সেকশন করার সময় শুরু থেকে শেষে কি কি জিনিস লাগে? ফার্স্ট থিং যেটা লাগে, যেটা এখানে নেই, সেটা হচ্ছে স্ক্যালপেল ব্লেড এন্ড হ্যান্ডেল, ব্লেড হ্যান্ডেল, ঠিক আছে? হ্যান্ডেলটার নাম হচ্ছে বার্ট পার্কার হ্যান্ডেল। কোনোদিন থাকলে আমি পরিয়ে দেবো একটা, ঠিক আছে? ব্লেড এন্ড ব্লেড হ্যান্ডেল দিয়ে তুমি ইনসিশন দেবো। তারপরে আমার কোনো ছোটখাটো ব্লিডিং হলো, ব্লিডিংটাকে ধরার জন্য আমার লাগবে হচ্ছে আর্টারি ফর্সেপস। ব্লিডিং হচ্ছে, ব্লিডিংটা ধরার জন্য আর্টারি ফর্সেপস লাগবে। আচ্ছা, ইনসিশন দিলাম, রিট্রাক্টর দিলাম, বাচ্চা বের করলাম, বাচ্চাকে কর্ড ক্ল্যাম্প করবো, এই দিস ককাস ফর্সেপ লাগলো ইনস্ট্রুমেন্ট। ককাস ফর্সেপের পরে হচ্ছে কাঁচি লাগবে, কাটলাম, সেলাই করবো, কি লাগবে? নিডল হোল্ডার লাগবে, সুচার লাগবে, আর সবার আগে যেটা বলা হয়নি, ড্রেসিং ড্রেপিং এর জন্য স্পঞ্জ হোল্ডার লাগবে সবার আগে। এগুলি আমার ইনস্ট্রুমেন্ট। আর ইউট্রাইন অ্যাঙ্গেল ধরার জন্য অ্যালিস ফর্সেপ লাগবে। সিমিলার রেক্টার শিকারের অ্যাঙ্গেল ধরার জন্য অ্যালিস ফর্সেপ লাগবে। তো এই হচ্ছে আমার সিজারিয়ান সেকশনের সেট। এখানেই অ্যালিস 4টে দেওয়া হবে, আর্টারিও 4টে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? ককাস 2টো থাকবে, এটা 2টো থাকবে, আর 2 ধরনের সিজারি থাকবে তোমার কাছে। দেখবি মাঝি স্যারের বইতেও আছে, ডিসিডি বইতেও আছে, পুরো সাজিয়ে একটা ট্রে দেখানো আছে, সিজারিয়ান সেকশনের ট্রে। এটাও থাকবে, এটাও থাকবে। হ্যাঁ, this becomes your instruments for cesarean section. এগুলো না কিন্তু, না? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস থাকবে, সেটা হচ্ছে
ফরসেপস, বেবি ফরসেপস। এইটার জন্য আলাদা ক্লাস লাগবে, একটা আমি পড়াবো পরে একদিন। দিস ইজ কল্ড আ বেবি ফরসেপস। এটাকে ফরসেপ বলা হয়। এটা নিয়ে আমরা একদিন একটা পুরো ক্লাস লাগবে, ফরসেপ আর ভেন্ট্রিজের জন্য একটা পুরো আলাদা ক্লাস লাগবে, আজকে এটা নিয়ে ঘুরবো। তো এটাও থাকবে তোমার সিজারিয়ান সেকশন ট্রেতে, এরকম করে দেওয়া থাকবে। দিস বিকামস ইউর ট্রে ফর সিজারিয়ান সেকশন। ওকে, বলো কোয়েশ্চেন্স। আজকের জন্য এই অবধি, আমরা এরপরে আর আজকে এর বেশি মাথায় ঢুকবে না কারণ এটাকে বলে ডিভার্স রিট্রাক্টর। রিট্রাক্ট করতে ইনসিশন দিলি, যে পেটের মধ্যে ভিতরে কাজ করবি, ইউনিট স্পেস, তুই একটা এরকম কাটলি, এই তো ইনসিশন দিয়েছিস, এবার এটাকে খুলে রাখতে হবে। তোকে ইনসিশনটা খুলে রেখে তো কাজ করবো, ইউনিট স্পেস টু ওয়ার্ক ইনসাইড। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এদিকে টানলো, একজন এদিকে টানলো, ফাঁকা জায়গা বাড়লো, ভিতরে কাজ করছি আমি। ঠিক আছে, retracting the bowel, retracting the bladder, retracting the abdominal wall tissues, সব কিছু কাজে লাগে এটা। বলো আচ্ছা, sterilization, all of this autoclave. Any instrument that is used in the OT that is made of metal is sterilized by autoclaving. Simple. Questions? জিজ্ঞেস করবি বল। হ্যাঁ, অ্যালিস টিস্যু ফরসেপ হচ্ছে ইউট্রাসের অ্যাঙ্গেলটা ধরতে লাগে। যে কোনো জিনিস ইউট্রাস একটা ইনসিশন দিলে না, ট্রান্সভার্স অ্যাঙ্গেল টু অ্যাঙ্গেল ক্লোজ করা হয়, ঠিক আছে। সেল নিজের দিকের অ্যাঙ্গেল একটা সুচার দিয়ে বেঁধে রাখলাম অ্যাঙ্গেলটা, আবার ওই সাইডের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাইডের অ্যাঙ্গেল থেকে বাদতে বাদতে আমি কন্টিনিউয়াস আসি। অ্যাঙ্গেলগুলোকে ধরে রাখা যাতে বাঁধার সময় ভিতরে স্লিপিং না করে যায়। অ্যাঙ্গেলের পিছনে আমাকে প্রথম সুচারটা দিতে হবে। অ্যাঙ্গেলের ওখানে ইউট্রেন আর্টারি থাকে, তো ইউট্রেন আর্টারি দুটো অ্যাঙ্গেল দিয়ে ক্রস করে স্লিপ আউট করে গেলে ভিতরে ব্লিডিং হতে পারে। তো দিস ইজ ইউজ টু হোল্ড দি অ্যাঙ্গেল। এর পিছনে বসানো হয় সুচারগুলো, বোথ ফর ইউট্রাস অ্যান্ড দ্য রেক্টাল শিট। এইটা সিজারিয়ান সেকশন, এটা অন্য কোনো সময় ইউজ করা হয় না। এইটা গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারি, অ্যাবডোমিনাল হিস্টেরেক্টমি করা হয়, একটোপিক প্রেগন্যান্সি সার্জারি, ল্যাপারোটমি, জেনারেল সার্জারি ধর গলব্লাডারের জন্য ইউজ করা হয়, অ্যাপেন্ডিক্সে যদি এটা লাগে না, অ্যাপেন্ডিক্সের ছোট ইয়ে হয়, রিট্রাক্টর হয় একটা। তোর গাট ওয়ালের কোনো সার্জারি হলো, ধর পারফোরেশনের সার্জারি হচ্ছে, সব এগুলো। বাকি সব রকম ল্যাপারোটমি হচ্ছে ডিভার্স, অনলি সিজারিয়ান সেকশনে ডক্টরস। জিজ্ঞেস করবি কেউ? এটা কি কাজে লাগে বললাম? এপিসোডমি করতে। এটা স্পেসিফিক্যালি এপিসোডমি কাটার জন্যই বানানো আছে এই শেপের। এই শেপটা অন্য কোনো জায়গায় কাজে লাগে না। আমরা ওই দুটো দিয়ে বাকি সব ওটি করবো।